नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गुमर प्रेम कथार चतुर्थ भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणियंतु। किंतु मु आम दिही को बंचई रखा अक्षम। एणे तुम्हें प्रतिदिन मते कष्ट देवाकू नुआ नुआ बाहाना खोजुच। तुम्हें जदि निज जीवन नेबाकू चेष्टा करिवो तेबे मु मध्य सेई जुई को डेई पड़िबी। रवि ओ मानसीर कथा शुणी लिपि विरक्त होई कहिला, दी जनकर जदि मरिबाकू एते इच्छा तेबे विलंब काहेकि? शुभस्य शीघ्रम। आम गाँव में आत्महत्या करने गुड़ाए स्थान अच्छी। काली सकाळु खबर कागजर प्रथम पृष्ठारे बाहरी जीव प्रेमी जुगलंक आत्महत्या। मानसी रागरे लिपि आड़क चाही कहिला, ये सबू कौन कही जाउछु तू? हसिला लिपि मानसीर कथा शुणी। अरे अपा मु तो मजा करुथुली, किए रूम भितर को चली आसियो बोली मु एठी पहरा देउची। तुम दी जनकर नाटक चलीछि। जहा कथा हवा कथा कथा हुआ, शीघ्र जहा करिबा कथा कथा कर। से विषय कथा न होई केवल जीवन नेबार आलोचना चलीछि। अरे मु तो कहूची तुमे दी जन घर लुचि चली जाओ, किए तार टेर पाइबेनी। हाँ रवि लिपि ठीक कहूची, चलो आमे घर छाड़ी चली जिबा। टंका पैसा कथा तुमे आदौ चिंता करनी। मो पाखरे जेतक सुना अछि आउ मु जेतक गहना पिंधिछि से सबुकु बिक्री करी आमर थईथान व्यवस्था होई जिवो। आउ किछि दिन परे तमे बुझा बुझी करी निज पई कामधंदा जोगाड़ करिवो। मानसी कथारे रवि सम्मति प्रदान करी कहिला, ठीक अछि तमे जदि कहूच तेबे आमे घर छाड़ी चली जिबा। एथिरे लिपि आमको सहाय्य करिवो। भाई बापा सबु कारे फेरी गलेनी। वर्तमान आउ किछि समय परे तुमे कारे जिवो। कार ड्राइवर मोर चिन्हा अछि, मु तुम सह सेई कारे चली जिबी। ड्राइवर को कहबी आमको नहीं स्टेशन ने छाड़ी आसिबो। मु आसुछि। मानसी तुमको कार पाखे अपेक्षा करिबी। केही आमको संदेह मध्य करिबेनी। समस्ते भाबिबे जे दियर भाउज को नहीं जिबा पई कार नहीं अपेक्षा करिछि। एतक कही रवि तरतर होई बाहर को चलीगला। बाहर को जाई बाहरर परिवेश विषय अनुध्यान करने लगिला। मानसी शीघ्र शीघ्र निजर पोशाक सबू गोटे ब्याग रे भर्ती कला। बाहाघर शाढ़ी को देहरु ओह्लाई देले केही ताकू संदेह करिवे भाभी सेई नाली शाढ़ी पिंधि मानसी रवि सह घरु बाहरी जिबाकू मन भितरे भाभी नेला। रवि सह मानसी घर छाड़ी चली जिया पई प्रस्तुत होउतला। रवि मध्य से अनुसारे योजना करि सारितिला। गौरव ओ बरजात्री केतेबेळु गाँ को फेरी गलेनी। मानसी घरु बाहरिया बेलकू संध्या होई जिवो। रवि सेपटे भाई ओ बापा को जणई देइछि से मानसी भाउज को नहीं घर को फेरिबो। लिपि मध्य साथी रे आसिबो। रवि जानी शुणी संध्या बेलटा गड़ेई राति करी देबाकू चाहुतला। तेबे जाई मानसी सह रवि लुचि चली जिबारे आउ किछि असुविधा हेबनी। रवि बाहर को जाई भल भाबे ता चारि पाखरे नजर बुलेई आनुथुला, जेमिति केही मध्य रवि को संदेह न करंती। तेणे मानसी को साहाय्य करुथुला लिपि। बाहरे कुणिया मैत्रंक भिड़। मानसी निज कोठरी बाहर को जाई थरटे तार बापा बों को देखि आसिला। मने मने मानसी तारी बापा बों को आड़को चाही क्षमा मागी नेउथाए। जानेनी मु भूल करिछि कि ठीक करिछि, हेले मु रवि को भल पाए। रवि व्यतीत मु आउ कहार होई परिबिनी। मो पाखे आउ अन्य उपाय नाही। सेथिपाई मु रवि सह घर छाड़ी चली जाउछि। आखि लुह छल छल होई आसिला मानसीर। हुएत से जहा करुछि तार परिणाम दुई परिवार को भोगिबाकू पड़िबो। सीतांशु आउ मुंड टेकी रास्तारे चली परिबेनी। गौरवर बापा मध्य शुणिले मुंडरे हाथ देबे। निज बड़ पुओ पई से बहु ठीक करिथिले, किंतु से बड़ पुओ को छाड़ी सान पुओ सह फेरार। मानसी एसबु कथा भाबी मुंड पोती देउथुला। काहेकि जे प्रेमर रास्तारे एते झड़ झंझा आसे। केते भल होइथांता जदि दुई परिवारर स्वीकृति रे रवि सह मानसीर बाहाघर होइथांता, किंतु से सबू मिछ स्वप्न होई रहीगला। आजी परिस्थिति बाध्य करिछि मानसी को घर छाड़ी जिबा पई। से गला परे तांको परिवार अपमान कथा भाबी से मन दुख करुथुला। से रवि सह घर छाड़ी जाइछि शुणिले अवश्य समस्ते नाक टेकिबे, बार कथा कहिबे, हेले से सबू समय स्रोतरे भासी जाई एक स्मृति होई रही जिवो। मानसी गला परे ता बापा बू केते दिन राग रुषा करिबे, सबू आस्ते आस्ते ठीक होई जिवो। शेषरे रवि सह मानसीर संपर्क को समस्ते स्वीकार करिबे। मानसी मन कथा मनरे रखी निज कोठरी को चलीगला। लिपि ताकू देखी कहिला, अपा जीवु जदि शीघ्र बाहरी पड़ुनु।
ରବି ଭାଇ ସେତେବେଳୁ ଇଆଡ଼େ ହିଁ ଚାହିଁ ରହି ଠାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବି? ସେପଟେ କକାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ହେଲେ ତାକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲିପି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ଅପା ତୁ ବାରିପଟ ଛାତ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉନୁ। ମୁଁ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବିନି। ତଳକୁ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମାନସୀ କଥା ଶୁଣି ଲିପି ମନରେ ଆଉ କିଛି ଭାବି କହିଲା, ତୁ ଚାଲ, ମୋ ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଅଛି। ମାନସୀ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା ବାରିପଟ ଛାତ ଉପରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ରବିକୁ ଇସାରା କରି ଲିପି ବାରିପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଛାତ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗାଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ି ଠିକ୍ ଦଉଡ଼ି ଲମ୍ବର ରସିଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା ଲିପି। ସେଇ ରସିକୁ ଧରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା ମାନସୀ। ରବି ତଳେ ରହି ରସିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ରବିର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ମାନସୀ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଭୂମି ଉପରକୁ। ମାନସୀ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିବା ବ୍ୟାଗଟିକୁ ଲିପି ଉପରୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା। ଲିପି ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଲୁହ ଟଳମଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ମାନସୀ ରବିର ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଉଥାଏ। ଦୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଲୁଚି ଷ୍ଟେସନ ମୁହାଁ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ରାସ୍ତା ପରେ ରବି ଓ ମାନସୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ତୋଷ ରବିର ଅତି ଆପଣାର। ରବି ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସନ୍ତୋଷକୁ। ସନ୍ତୋଷ କେବେ ଏଇ କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ କହିବନି ବୋଲି ରବିର ଧାରଣା ଅଛି। ମାନସୀ ଓ ରବି ଯାଇ କାର୍ ଭିତରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ରବି ମାନସୀ ହାତକୁ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାହାଘର ଶାଢ଼ୀଟି ବଦଳେଇ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ପକାଅ। ନହେଲେ ତୁମର ଏଇ ବାହାଘର ଶାଢ଼ୀରେ ଯଦି କେହି ଦେଖି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା। ମାନସୀ ମଧ୍ୟ ରବି କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବି ନିଜ ବାହାଘର ଶାଢ଼ୀ ଓହ୍ଲେଇ ରବି ଦେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ବଦଳେଇ ନେଲା। ରବି ଓ ମାନସୀକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ଷ୍ଟେସନରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଘର ଭିତରେ ମାନସୀକୁ ଡକା ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ମାନସୀ କବାଟ ଦେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଶୀତାଂଶୁ ଲିପିକୁ ପଚାରିଲେ। ଲିପି ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ଡରି ମରି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବାପା। ଶୀତାଂଶୁ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଡାକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମାନସୀ ରୁମ୍ର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କୋଠରୀ ସାରା ମାନସୀର ପୋଷାକ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସୀ ସେଠି ନାହିଁ। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶୀତାଂଶୁ ସିଧା ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମାନସୀ ଲୁଗାକୁ ରସି କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି। ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ହୋଇଥିବା ରସିଟି ସେମିତି ହିଁ ତଳକୁ ଓହଳି ରହିଥିଲା। ଶୀତାଂଶୁ ସେଇଠି ରହି ମାନସୀର ମାଆକୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ, ଶୁଣୁଛ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏଇ ମାନସୀଟା ଚାଲିଗଲା। ମାନସୀର ବୋଉ ଶୀତାଂଶୁଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଛାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମାନସୀ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଶୀତାଂଶୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତ ତୁମ ଝିଅକୁ କେମିତି କାଣ୍ଡ କରିଛି। ଶେଷରେ ଆମ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ପଘା ଛିଡ଼େଇ ପାର ହୋଇଯାଇଛି। ମାନସୀ ଘରେ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ନେଇ ହୁରି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଶୀତାଂଶୁ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ମାନସୀର ବୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ମାନସୀ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବନ୍ଧୁ କୁଣିଆ ଶୀତାଂଶୁକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରଟି ଏକଦମ ଫାଙ୍କା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି ମାନସୀର ବୋଉ। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ମାନସୀ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ଯଦି ତୋ ମନରେ ଏଭଳି କିଛି କରିବାର ଭାବନା ଥିଲା ତେବେ ଆମ ବାପା ମା ଦିଟାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାବନା ନେଇ ମାନସୀର ବୋଉ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣେ ଶୀତାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ମାନସୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଦାମୋଦର ବାବୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଗୌରବକୁ ସେ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରିବେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବେ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଥର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାର ଆଶାଟା ମଧ୍ୟ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ମାନସୀର ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାନସୀର ବୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏଠି ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୋଇ ମାନସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ ଯାଅ। ଶୀତାଂଶୁ କିଛି ନ କହି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କାହାକୁ ପଚାରିବେ? ଆଉ କ'ଣ ବା ପଚାରିବେ? ଝିଅ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଦିନ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଭାବିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୀତାଂଶୁଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ବା କ'ଣ ପଚାରିବେ? ତଥାପି ଶୀତାଂଶୁ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। କୋଉଠୁ କିଛି ମାନସୀ ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିବ ଯଦି। ଘରେ ମାନସୀର ବୋଉ ଲିପିକୁ ଏଇ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କଥା କହି ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି
ମାନସୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଓ କାହା ସହ ଯାଇଛି ଏସବୁ କଥା ଲିପି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଲିପିଠୁ ସତ କଥା ଓଗାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ତାରି ବୋଉ। ସେ ଲିପିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତାକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଆଉଁସି କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ସତ କଥା କହିଲୁ, ତୋ ଅପା ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବୁ, ନହେଲେ ତୋ ଆଖିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପଡ଼ିଥିବ। ହେଲେ ଲିପି କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆଗରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ରାଜି ନଥାଏ। ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ଲିପିକୁ ଯେମିତି କେହି ମନା କରୁଛି। ଯଦି ସବୁ ସତ କଥା ବୋଉ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦିଏ, ତେବେ ଏମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ଜୋକ ଭଳି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ। ମାନସୀ ଅପାର ରାଗ ତକ ମୋ ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦେବେ। ଏସବୁକୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଲିପି କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ରାଜି ନଥାଏ। ସିଏ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ଏଇ ବୋଉଟା ଯେମିତି ସିଆଇଡିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେଥିରେ ତା ପାଟିରୁ ଯେମିତି ସତ ବାହାରି ନ ଯାଉ। ଲିପିର ହଡ଼ବଡ଼େଇ କଥା କହିବା ଢଙ୍ଗରୁ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ତାର ଜାଣିସାରିଲେଣି ଇଏ ଲିପି ସବୁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ କିଛି କହୁନି। ଲିପି ମୁଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଢୁକିଗଲା। ବୋଉଲୋ, ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମଝି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ପରେ ଉଠିବି କହି ଲିପି ଚାଲିଗଲା ଶୋଇବାକୁ। ହେଲେ ତାକୁ ସତରେ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। କେବଳ ବୋଉର ଜେରାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ବାହାନା କରି ଖଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲିପି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥାଏ। ରବି ସହ ମାନସୀକୁ ପଳାଇ ଯିବାରେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମାନସୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନ ପାରି ସେ ତାକୁ ରବି ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଅଣଆୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବାପାଙ୍କର ରାଗ ତମ୍ ତମ୍ ନାଲିଆ ମୁହଁ ଆଉ ବୋଉର କାନ୍ଦୁଣି ମାନ୍ଦୁଣି ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖି ଲିପିର ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଗଲାଣି। ସେ ତକିଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲିପିର ଫୋନ୍କୁ 3ଟି ମେସେଜ୍ ଟିଙ୍ଗ୍ ଟିଙ୍ଗ୍ ହୋଇ ଆସିଲା। ଲିପି ଚମକି ଉଠି ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖିଲା। ମାନସୀ ଅପା ମେସେଜ୍ କରିଛି, ରବି ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ ରାତି 11ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯିବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ମେସେଜଟି ପଢ଼ି ଲିପିର ମନଟା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ି ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ, ରବି ଭାଇ ଆଉ ଅପା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରୁ ବିପଦ ଟଳିବ। ରବି ଓ ମାନସୀଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ ରବିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି, ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ଦୁହେଁ ଯାଇ ସିଧା ଜୁନାଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବ। ସେଇଠି ମୋ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଛି, ସିଏ ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତୁମେ 2 ଜଣ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାକି କଥା ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା କହି ସନ୍ତୋଷ ନିଜ କାର୍ରେ ଫେରିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ରବି ଓ ମାନସୀ ଯାଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତା ସହ ମାନସୀର ସପନ ରେଳଗାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ଛୁକ୍ ଛୁକ୍ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲାଣି। ରବିକୁ ଦେଖି ମାନସୀ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଗଲାଣି। ସିଏ ରବି ସହ ଏମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ସହ ମାନସୀର ଖୁସିର ସଂସାରଟି ଗଢ଼ି ଉଠିବ। କଅଁଳିଆ ଡେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ମିଳନର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବେ। ଏବେ ରବି ପାଖରୁ ମାନସୀକୁ ଆଉ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ରବିର ହାତ ପାପୁଲି ଦୋଅରେ ନିଜ ମଥାକୁ ରଖି ମାନସୀ କହି ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ଏଇ ଦିନଟି ପାଇଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠି ମଥା ଟେକିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳି ମାନସିକ କରିଛି। ମାନସୀର ମଥାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ରବି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ମାନସୀ ରବିର କଥା ଶୁଣି ଅଳ୍ପ ଲାଜେଇ ଯାଇ ପୁଣି ତାର ବକ୍ଷକୁ ଆଉଜି ଆସିଲା। କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ସେ କହୁଥାଏ, ସବୁକିଛି ମୋତେ ପାହାନ୍ତି ସପନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ରବି। ଏ ମୋର ପାହାନ୍ତି ସପନଟା ସତ ହୋଇ ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ରବି ମାନସୀର କଥାରେ ମୁରୁକି ହସି ଆଖି ମୁଦି ଆଣୁଥାଏ। ମାନସୀ ଓ ରବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି। ମାନସୀକୁ ଦେଖୁଥାଏ ରବି। ଠିକ୍ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଙ୍କ ଭଳି ମୁହଁଟି, ସଜ ଗୋଲାପର କଅଁଳିଆ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ଓଠ। ଝର୍କା ଦେଇ ଠେଲି ଆସୁଥିବା ପବନରେ ମାନସୀର କେଶଗୁଡ଼ା କେରା କେରା ହୋଇ ରବିର ଦେହକୁ ଗୁଡ଼େଇ ନେଉଛି। ରବି ମାନସୀର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଆଉଁସି ଆଣୁଥାଏ। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ରବିର କୋଳରେ ମଥା ରଖି ନିଦ୍ରା ଯାଇଛି। ତାର ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଚେହେରାଟି ଏକଦମ୍ ଶାନ୍ତ। ରବି ନିଜ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଯିବ। ମାନସୀ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖି ରବିକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ ତାକୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ।
ତଥାପି ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା କଥା ଜାଣି ରବି ମାନସୀକୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଥାଏ। ମାନସୀ, ଏଥର ଉଠ, ଷ୍ଟେସନ ଆସିଯିବ, ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା। ସନ୍ତୋଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆମକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ରବିର ସ୍ୱର ମାନସୀ କାନରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଉଠି ଝରକା ସେପଟକୁ ଅନେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଗଲା? ରବି ହଁ କହି ମାନସୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସିଲା। ରବିର ଫୋନ୍ଟି ରିଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ। ସେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସନ୍ତୋଷ ଫୋନ୍ କରିଛି। ରବି ଫୋନ୍ଟି ରିସିଭ୍ କଲା। ସେପଟୁ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥାଏ, ରବି, ସତର୍କ ଥିବୁ। ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୌରବ ମାନସୀକୁ ଆଉ ତୋତେ ସବୁଠି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଜୁନାଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବ ବୋଲି ସେ ଖବର ପାଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଗୌରବ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନି। ଉତ୍ତରରେ ରବି କହିଲା, କେମିତି? ମାନସୀ ଆଉ ମୁଁ ଜୁନାଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ବୋଲି ଗୌରବ ଭାଇ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଏତେ ସତର୍କତାର ସହ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେଜାଣି କେମିତି ଭାଇଙ୍କ କାନକୁ କେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ତେବେ ଭାଇ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ 4 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫୋନ୍ଟିକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ଜାଣି ତୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବାକୁ ଅନ୍ କଲି। ସନ୍ତୋଷ କହି ଚାଲିଥାଏ, ଦୁହେଁ ସାବଧାନ ରହିବ। ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ନ ଆସିବା ଭଲ। କେବଳ ନିହାତି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ହିଁ ଆସିବ। ମୁଁ ତୋତେ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି କହି ସନ୍ତୋଷ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ମାନସୀ ରବି ସହ ସନ୍ତୋଷର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଫୋନ୍ରେ ଶୁଣି ସାରିଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାଏ, ରବି କିମ୍ବା ତା'ର ପରିବାର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ। ରବି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଉଠେଇ ଓହ୍ଲେଇଲା ତଳକୁ। ପଛରେ ମାନସୀ ଚାଲୁଥାଏ। ଷ୍ଟେସନରେ ପାଦ ଦେଇ ମାନସୀ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥରେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ମାନସୀର ନଜର ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୋକାନ ପାଖେ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଗୌରବ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତା ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗୌରବର 2 ବନ୍ଧୁ। ମାନସୀ ପାଦ ପକେଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ରବି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ମାନସୀ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ରବି ସେଇଠି ଥାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମାନସୀକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ମାନସୀ, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନି, ଆସ, ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଯିବା। ସେଇଠି ସନ୍ତୋଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମାନସୀ ରବି ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଓଠରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇସାରା କଲା। ଗୌରବ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନସୀ ରବିକୁ ଠାର କଲା। ରବି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଗୌରବ ଓ ତା'ର 2 ବନ୍ଧୁ ଏପଟ ସେପଟ ନଜର ପକାଇ ରବି ଓ ମାନସୀକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରବି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୌରବକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଭାଇ ସହ ଯଦି ରବିର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଗୌରବକୁ ଦେଖି ରବି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଏକ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ମାନସୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ କହିଲା। ମାନସୀ ତରତର ହୋଇ ରବି ସହ ପାଦ ମିଳେଇ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ପଛରୁ ମାନସୀ ଓ ରବି ଦୁହେଁ ଶୁଣି ପାରୁଥାନ୍ତି ଗୌରବର ସ୍ୱର। ସେ ତା'ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବେ। ଶୀଘ୍ର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣି ରବି ଓ ମାନସୀ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ତେଣେ ଗୌରବ ଓ ତା'ର ବନ୍ଧୁମାନେ ମାନସୀ ଓ ରବିର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସନ୍ତୋଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ରବି ଓ ମାନସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆମକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାରେ କେହି ନିଜର ଲୋକ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆଣିଦିଏ। ସନ୍ତୋଷର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୋ ନାମ ଉମା। ସନ୍ତୋଷ ଗାଁରେ ରହି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜୁନାଗଡ଼ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଉମା ସାଥିରେ ରବି ଓ ମାନସୀ ରାସ୍ତା ସାରା କଥା ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ରବି ଉମାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ। ତୁମେ କିଛି ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ସନ୍ତୋଷ ସହ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା। ସେ ତ ମୋତେ ଆଉ ମାନସୀକୁ ନେଇ ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଉମା ହସିଲା ରବିର କଥା ଶୁଣି। ଉମା ମଧ୍ୟ ରବିକୁ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ରବି। ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। କେବଳ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ କି ନା ଭାବି ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲି। ଓ, ତେବେ ଏମିତି କଥା କହି ତିନିହେଁ ହସି ଉଠିଲେ। ମାନସୀ କଥା ଛଳରେ ଉମାକୁ ପଚାରିଦେଲା, ତୁମେ ଏକାକୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଛ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ।
ତୁମେ ସନ୍ତୋଷକୁ କୁହ ସେ ଏଇଠି ଜୁନାଗଡ଼ରେ ତୁମ ସହ ଆସି ରହିବେ। ତୁମେ ସିନା ଏଇଠି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛ, ଜୁନାଗଡ଼ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଲେ ଚଳିବ। ଗୌରବ ତମ୍ପ ସାପ ଭଳି ଘରେ ନସର ଫସର ହେଉଛି। ତାର ରାଗ ଦେଖି ଦାମୋଦର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଡରରେ ଥରହର ହେଲେଣି। ପୁଅ ଗୌରବର କ୍ରୋଧ ସହ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ଦାମୋଦର ବାବୁ। ଯଦି ଗୌରବର ମଥାକୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ତେବେ ତାରି ଦାଉରୁ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତିନି। ଗୌରବ ଏଭଳି ନିଶା ଖାଇ ଘରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଥର ତାର ହାତରୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି ଦାମୋଦର। ଗୌରବର ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଯେ ସେ ରାଗିଲେ ସାନ ବଡ଼ କିଛି ମାନେନି। ଦାମୋଦର ଗୌରବ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାହା ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ତ ସକାଳୁ ଗୌରବ ଘରେ ନଥିଲା, ଛକ ପାନ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଗୌରବ ଏଭଳି ରାଗରେ ତମତମ ହୋଇ ଘରେ ବୁଲୁଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ଦାମୋଦରଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ? ସେ ତ କହିନଥିଲେ ମାନସୀକୁ, ତୁ ମୋ ପୁଅ ଗୌରବକୁ ବାହା ନ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ମାନସୀର ଗୌରବକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଗୌରବ ସହ ବିବାହ କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲୁଚି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ମାନସୀ ଯୋଉ ପୁଅଟି ସହ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦାମୋଦର। ଖାଲି ସମସ୍ତେ ମାନସୀ ବିଷୟରେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଦିନ ମାନସୀ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଟୋକାଟା ସହ ଲୁଚି ପଳେଇଲା। ଦାମୋଦର ବାବୁ ଗୌରବର ବୋଉ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୁଝିଲ ଗୌରମା, ମୋତେ ଭିତିରି କଥାଟା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଏଇ ଟୋକିର ଯଦି ଗୌରବକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତେବେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଭୋଜିଭାତ ସହ ଏତେ ଆୟୋଜନ ଆଉ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଆମର ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାନସୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଯିବାର ଥିଲା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦାମୋଦରଙ୍କ କଥାରେ ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଯାହା କୁହ ଗୌର ବାପା, ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ନିହାତି ବାଜେ ଝିଅ ଆଉ ଅଲକ୍ଷଣୀଟା। ନହେଲେ ନିଜ ବାପଘର କି ଶାଶୁଘର କଥା ନ ଭାବି ଚମ୍ପଟ ହୋଇଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେବେ ତମେ କ'ଣ ମାନସୀର ବାପାଙ୍କ ସହ ଆଉ କଥା ହୋଇନ? ଆମର ଏଇ ଗୌରବଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଏଇ କଥାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ହୋଇଛି। ଦାମୋଦର ବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେଇ କଥା କହୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିବ? ପୁଣି ଗୌରବ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବନି ତ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।